सुप्रभात छात्राः, नमो नमः. Today we will start a new lesson, that is Manorajasya Phalam. Lesson number 11. This is the last lesson in your portion. After the completion of this lesson, I will be starting the revision of grammar part of standard 9. Please note that the grammar part of standard 9 is very important from the point of view of 10th standard. So, standard 9 revision we will be doing for grammar after this lesson. So, please start continuing watching the videos, audios of Sanskrit in our channel, from our channel. Okay? So, students, let's start very interesting lesson, and you will definitely enjoy this lesson called Manorajasya Phalam. Let's start. As you know, every time when we start the new lesson, we start with the introduction, right? So, let's start with the introduction. एकादशः पाठः मनोराजस्य फलम्. पुरा अमरशक्ति नाम राजा आसीत्. अमरशक्ति was one of the king. तस्य पुत्राः विवेकरहिताः शास्त्रविमुखा च. His son was putraha, plural आहे. His sons were not knowing much about Shastra, Vidya, that is science, and they were not balanced one. They are not matured enough. That is why Vishnu Sharma Nama Pandit. Vishnu Sharma was one of the courtier in his kingdom. This Vishnu Sharma gave them the knowledge about Niti Shastra, that is philosophy. Okay, so to make them understand the importance of Niti, Dharma, religion, he started giving them small stories, telling them the small stories. And he had all the collection of stories. तेच त्यांनी इथे सांगितलंय बघा. तदर्थम रचितानां कथानां संग्रहः एव पंचतंत्रम नाम विख्यातः. Students, you must have learned many stories from Panchatantra. You must be knowing Panchatantra. Panchatantra is famous for its stories. Stories of fox, deer, lion, right? So, तुम्ही जेव्हा छोटे होतात तेव्हा लहानपणापासून ज्या छोट्या गोष्टी ऐकल्यात तुम्ही, त्या सगळ्या गोष्टी पंचतंत्रामधल्या होत्या. प्राण्यांची नावं घेत विष्णू शर्मा used to give you the moral of the story by using animals. Name of the animals, jungles, and their conversation, and with that he used to give you the moral of the story. Small morals were there, but they were very useful at the childhood. या पंचतंत्रामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारच्या कथांचे संग्रह होते. त्यांची नावं मित्रभेदः, मित्रसंप्राप्तिः, काकोलुकीयम, लब्धप्रणाशः, अपरीक्षितकारकम. नाउ दीज वेर द 5 पार्ट्स. पंचतंत्र, पंच म्हणजे 5, बरोबर ना? तो पंचतंत्र म्हणजे 5. या 5 तंत्र, कुठली तंत्र? मित्रभेदः, मित्रसंप्राप्तिः, काकोलुकीयम, लब्धप्रणाशः, अपरीक्षितकारकम. ही 5 तंत्र होती. आणि ही जी आपली गोष्ट आहे ना, मनोराजस्य फलम, ही अपरीक्षितकारक यातून घेतलेली आहे. ठीक आहे. अधीते य इदं सत्यम नीतिशास्त्रम शृणोति च न पराभवमाप्नोति शक्रादपि कदाचन. परत म्हणते, अधीते य इदं नित्यम नीतिशास्त्रम शृणोति च न पराभवमाप्नोति शक्रादपि कदाचन. Now students, please understand, I have read this for you as an introduction. What is the importance of this introduction? Understand one thing, that Manorajasya Phalam, while giving the question answers, while writing the question answers, you should be able to give the introduction part on your own.
That is why I have read all these introduction part. What you will be writing in this? You have to write Manorajasya Phalam. This story is taken from Aparikshita Karak from Panchatantra. The author of the same is Vishnu Sharma. That's it. हे इंट्रोडक्शन तुम्हाला तुमच्या क्वेश्चन आन्सर्समध्ये द्यायचं आहे. वेन वी विल बी आस्किंग यू माध्यम भाषया उत्तरत, यू हॅव टू गिव्ह द इंट्रोडक्शन ऑल्सो. अँड प्लीज rigorously do it, sincerely do it. You have to give the introduction. Please make a practice of the same. So you have to give introduction in the form that this is the question from Manorajasya Phalam. This is from Aparikshita Karak, that is from Panchatantra, written by Vishnu Sharma. बस एवढं लिहिलं तरी हा इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट झाला. ठीक आहे. तर आता आपण या गोष्टीकडे वळूया. हे जे सुभाषित मी आत्ता वाचलं ना, त्याचा छोटासा अर्थ तुम्हाला सांगते थोडक्यात. अधीते य इदम नित्यम. नित्यम म्हणजे नेहमी. अधीते म्हणजे घेतलं जाणं. नीतिशास्त्रम शृणोती च. नीतिशास्त्र म्हणजे फिलॉसॉफी. हाऊ यू आर गोइंग टू बिहेव, what is the life story, what should be the, how life should be. So this is philosophy. ही फिलॉसॉफी, या फिलॉसॉफीबद्दल जो कोणी समजून घेईल, त्याबद्दल शृणोती ऐकणं, जो त्याबद्दल ऐकेल, समजून घेईल, अशा माणसाचा कुणीही पराभव करू शकत नाही. No one can defeat a person who is having the knowledge of philosophy, who regularly listens about the philosophy, understands the philosophy of life. शक्रादपि कदाचन. शक्र म्हणजे इंद्र, देवांचा राजा, लॉर्ड ऑफ गॉड्स, देवांचा राजा इंद्र. अशा इंद्राकडून सुद्धा कुणाचाही पराभव होऊ शकणार नाही. सो इन शॉर्ट, no one can defeat you if you are regular listener and you have already grasped and learned about philosophy. ठीक आहे. आता वळूया आपल्या गोष्टीकडे. व्हेरी व्हेरी नाईस स्टोरी. फर्स्ट अंडरस्टँड द जिस्ट ऑफ द सेम. ठीक आहे. ही गोष्ट आहे एका सोम शर्मा नावाच्या माणसाची. कोणाची गोष्ट आहे? सोम शर्माची ही गोष्ट आहे. सोम शर्मा आणि त्याचे वडील स्वभावकृपणः. ही गोष्ट आहे या स्वभावकृपणः. सोम शर्मा त्याचा मुलगा. स्वभावकृपण. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टँड व्हॉट इज मनोराजस्य फलम. व्हॉट डू यू मीन बाय दॅट? मनोराज्य. मनोराज्य मनाचं राज्य. मनातल्या मनात आपण ज्या कल्पना करतो, द थिंग्स वी इमॅजिन, व्हॉट आर द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ जस्ट इमॅजिनिंग द सेम. मराठीमध्ये ह्याला दिवा स्वप्न असं म्हणतात. दिवा स्वप्न. ह्याला इंग्लिशमध्ये म्हणतात डे ड्रीमिंग. डे ड्रीमिंग मीन्स यू आर अवेक, you just imagine a particular thing on the basis of which you continue with the imagining more and more, furthermore, and you engrossed in that imagination such a way that you really don't understand what is the fact, what is the reality. तुम्ही मनातल्या मनात दिवा स्वप्न म्हणजे दिवसाचं स्वप्न बघायला लागता. तुम्ही त्या एखाद्या इमॅजिनेशनमध्ये, त्या कल्पनेमध्ये इतके रममाण होता की तुम्हाला रियालिटीचा सेन्सच राहत नाही. रियालिटीमध्ये तुम्ही आहात हे काहीच कळत नाही. दिवा स्वप्न किंवा डे ड्रीमिंग करणारा माणूस ॲक्च्युअल काम करतच नाही, नुसतंच इमॅजिन करत राहतो. आणि फक्त इमॅजिन करून त्या गोष्टी आपल्या हातात येत नाहीत. मला असं मिळेल, मला तसं मिळेल, मी असं करीन, मी तसं करीन. अरे पण करीन ना, अजून तू केलं नाहीस, मग तुला कसं मिळणार?
त्याचं फळ. बरोबर ना? मग नुसतं मनोराज्य करून, नुसतं मनाच्या गप्पा मारून, मी आता इथे जाईन, मी तिथे जाईन, मग मला पैसे मिळतील, मग असं होईल, मग तसं होईल. मग अरे पण तू कामच नाही केलं तर पैसे मिळतील कुठून? यू ॲक्च्युली फॉरगेट अबाउट द रियालिटी की मी एवढं सगळं जे इमॅजिनेशन केलं ते फक्त मनातल्या मनातच केलं. त्याबद्दल मी स्वतः कामच नाही काही केलं. मग ते स्वप्न रियालिटीमध्ये बदलेल कसं? त्यामुळे जस्ट इमॅजिनिंग, जस्ट डे ड्रीमिंग विदाउट डुईंग एनिथिंग डझंट सर्व द पर्पज. इट डज नॉट गिव्ह यू एनी फ्रूट्स. इट डज नॉट गिव्ह यू एनी सक्सेस. हेच तुम्हाला या लेसनमध्ये सांगितलेलं आहे. नाव वन व्हेरी इंटरेस्टिंग थिंग, देर इज व्हेरी नाईस picture given over here. First, let's see that picture. Now, this person is sleeping very nicely, taking his pillow, right? And he is imagining the things. He is imagining that he has goats, he has cows, he has many pet animals, then he is having his wife, and yes, many things, many things. He is just dreaming the same. Do you really think that he is actually acting on the same? No, he is just dreaming and he is engrossed in such a way that he doesn't understand that he is actually just sleeping. It is just a dream. इतकं गुंतून गेलाय तो त्याच्या स्वप्नामध्ये की त्याने मोठी गडबड केलेली आहे. ती काय गडबड केली आहे ती ह्या लेसनमध्ये बघूया. चला, लेट्स स्टार्ट. कस्मिंचित नगरे कश्चित स्वभावकृपणो नाम कोऽपि भिक्षुकः प्रतिवसति स्म. कस्मिंचित नगरे, इन वन ऑफ दी सिटीज, कुठल्या तरी एका गावात, कुठल्या तरी एका नगरात. कश्चित स्वभावकृपणो नाम, देर वॉज समवन कॉल्ड स्वभावकृपण. स्वभावकृपण इज नेम. कोऽपि भिक्षुकः प्रतिवसति स्म. भिक्षुकः, भिक्षा मागणारा. इन इंग्लिश जस्ट अ बेगर. बट भिक्षा मागणं ही पूर्वीची रीत होती. 4-5 घरची भिक्षा मागायची, तिथून धान्य घ्यायचं, घरी येऊन ते शिजवायचं, असा पूर्वीचा प्रघात होता, पूर्वीची पद्धत होती. तेव्हा हा भिक्षुक होता. भिक्षुक पूर्वीच्या काळी असायचे. पण बेगर हा जो शब्द आहे ना, हा शब्द अतिशय फार लो लेव्हलचा आहे असं मी म्हणीन. कारण भिक्षुक हा याला रिस्पेक्टफुली वागवलं जायचं पूर्वीच्या काळी. भिक्षुक तुमच्या दारापाशी आला तर तुम्ही त्याला धान्य देत असत. लोक त्याला धान्य देत असत. तो घरी जाऊन ते शिजवत असे. अशी पद्धत होती. त्यातलाच हा स्वभावकृपण, यू कॅन से बेगर. तेन भिक्षया प्राप्तेन सक्तुपिष्टेन कलशः संपूरितः. सक्तुपीठ, सातूचं पीठ. सातू हा एक धान्य आहे, एक प्रकारचं धान्य आहे, बार्ली. त्याचं पीठ त्याला भिक्षेमध्ये मिळालं. ही गॉट द फ्लोर ऑफ बार्ली अँड विथ दॅट फ्लोर हिज कम्प्लीट पॉट, और तो घडा बघितला वर, कलश. द पॉट कम्प्लिटली फिल्ड विथ दॅट फ्लोर. तो जो घडा त्याने वर लावला आहे ना, चित्रात बघा जरा, तो घडा त्याने वर लावला आहे ना, तो घडा पूर्ण भरला होता सातूच्या पिठाने. लाह्यांचं पीठ म्हणतो ना, बार्ली फ्लोर. हे पीठ त्याने त्या घड्यामध्ये पूर्ण भरलं होतं. तम च घटम नागदंते रज्वा बद्ध्वा तस्याधस्तात् कटं प्रसार्य सततं तद्विषये चिंतयनं सह सुप्तः. क्वाइट बिग सेंटेन्स, राइट? Let's see small parts of this sentence. Tam cha ghatam. He just tied that pot with a rope. नागदंते रज्वा. रज्जू म्हणजे रोप किंवा दोरी म्हणतो ना आपण. ती दोरी दिसते तुम्हाला पिक्चरमध्ये, राईट? ही टाईड दॅट पॉट विथ द रोप अँड रज्वा बधवा, त्याने बांधून घेतलं. अँड ही टाईड दॅट ॲट द टॉप.
तस्याधस्तात्, तस्य अधतात, त्याच्या खाली, कटम प्रसार्य, कटम म्हणजे चटई, मॅट, कटम म्हणजे चटई किंवा मॅट. प्रसार्य, प्रसार्य हा लेबंतव्य आहे, पसरवून. ओके, ही बाय स्प्रेडिंग द मॅट बिलो द पॉट ही स्लेप्ट ओव्हर देअर अँड सततम तद्विषये चिंतयन्. He was continuously thinking about that floor that which he has got. Chintayanam sah suptaha. He slept. Suptaha, slept. Now students, this is quite big sentence in which there are certain grammatical part which I am going to tell you. Suptaha is धातू साधित विशेषण. झोपलेला मुलगा किंवा झोपलेला माणूस हे विशेषण, धातुसाधित विशेषण, कभूधावी आहे तो, त्यामुळे लिहून ठेवा तिकडे धातुसाधित विशेषण सुप्तहा. नंतर प्रसार्य, अंडरलाईन दॅट वर्ड, प्रसार्य इज लबंत अव्यय, पसरून. प्रसार्य, ही कंटिन्युअसली वॉज थिंकिंग अबाउट द सेम. काय काय सांगितलं त्यांनी? एक तर त्याला पूर्ण पीठ मिळालं, पूर्ण भरून, मडकं भरून त्याला पीठ मिळालं, राईट. सो what he did, he tied the pot with the rope and he tied that at the top, and then below that he spread his mat and he slept by thinking continuously about that floor. त्याचा तो विचार करत राहिला. आता तो काय विचार करतोय हे बघा, आणि तो विचार तो कंटिन्युअसली झोपेतच करतोय हे पण लक्षात घ्या. यत् परिपूर्णोयम घटस्तावत सक्तुपिष्टेन वर्तते. दिस पॉट इज फुल ऑफ सक्तुपिष्ट, फ्लोर, बार्ली फ्लोर. यदि दुर्भिक्षं भवति तर्हि अस्य विक्रयणेन रूप्यकाणां 100 प्राप्स्यामि. यदि दुर्भिक्षं भवति, if there is a drought situation, दुष्काळ पडला, if there is a drought situation, then I will sell it. By selling the same, I will get 100 rupees. रूप्यकाणा शतकम, शतम म्हणजे 100. I will get 100 rupees. I will get. Mind well, प्राप्स्यामी. This is highlighted one. This word is highlighted one. Why so? प्राप्स्यामी, स्य लागलाय ना. सी, मी वहा महा, तर तुम्हाला त्यातला मी दिसतोय, बरोबर आहे ना. मी वहा महा, लट लकार आठवला का? तर लट लकार आहे, मी वहा महा, त्यातला मी दिसतोय. बट दिस इज नॉट लट लकार, बिकॉज प्राप्स्यामी स्य आलेला आहे. इट इज लूट लकार, भविष्य काळ आहे तो, फ्युचर टेन्स, लूट लकार. प्राप्स्यामी, मला मिळेल, आय विल गेट. ठीक आहे. What I will get? 100 rupees by selling this floor at that situation of drought. नंतर ततस्तेन अहम अजाद्वयम क्रेष्यामी. अजाद्वयम, बोला बरं, अजाद्वयम म्हणजे काय? विचार करा जरा. अजा म्हणजे स्टँडर्ड 8 पशवहा, आठवा. अजा गोट, बरोबर, बकरी. अजा. द्वयम, द्वयम म्हणजे 2, बरोबर, 2 बकऱ्या घेईन मी, राईट. आय विल क्रेष्यामी, क्रेष्यामी म्हणजे परत तेच, इट इज लूट लकार. आय विल परचेस. नाउ अंडरस्टँड, विक्रय सेल, क्रेष्यामी purchase, क्रेष्यामी I will purchase. Now students, over here the words which are marked in pink are all special words which are highlighting rloot lakar. I repeat, rloot lakar, rloot lakar. That is bhavishya kaal, future tense.
I will do this, I will do that. Everything is in root lakar. To make you understand root lakar, they have highlighted these words. So everything is in future tense. Kreshyami, I will purchase 2 goats. Tatah षण्मासिक प्रसवशात ताभ्याम यूथहा भविष्यति. 6 महिन्यांनी त्यांना यूथहा भविष्यति, ते तरुण, बरोबर, दे विल बी यंग वन्स, राईट. भविष्यति होतील. ततो जाभी, ततः प्लस अजाभिः. प्रभृताः धेनुः ग्रहिष्यामि, परत ग्रहिष्यामि, घेईन. काय घेईन? धेनुः, गाई. मी गाई घेईन. प्रभृताः, खूप साऱ्या गाई घेईन. गाय म्हणजे धेनुः इज काव. I will get, ग्रहिष्यामि, I will take cows, many cows. प्रभृताः, ठीक है. धेनुभिः महिषीः, महिषीभिः वडवाः, वडवा प्रसवताः, प्रभृताः अश्वाः भविष्यन्ति. धेनू नंतर मी काय घेईन? धेनूंना घेऊन त्याच्यानंतर काय घेईन? महिषी, दॅट इज बफेलो. बफेलो नंतर वडवा, यंग हॉर्स, वडवा. वडवा प्रसवताः प्रभृताः अश्वाः भविष्यन्ति. त्यांचेच घोडे होतील, घोडे बनतील, आणि ते खूप सारे, प्रभृताः, खूप सारे घोडे होतील. अश्वाः, many horses will be there. I will have many horses. तेषां विक्रयणात् प्रभृतं सुवर्णं प्राप्स्यामि. Then I will sell them also and I will get plenty of gold. प्रभृतं सुवर्णं प्राप्स्यामि, खूप सारं सोनं. प्रभृतं सुवर्णं प्राप्स्यामि, I will get. सुवर्णेन चतुःशालं गृहं संपत्स्यते. संपत्स्यते, चतुःशाल, 4 सोप्याचा मोठा वाडा घेईन. 4 खोल्यांचा, 4 रूम्सचा, 4 सोपे म्हणतात, चौसोपी वाडा. त्या सोन्याने मी काय घेईन? विथ दॅट गोल्ड आय विल टेक अ बिग हाऊस. अ बिग हाऊस. ततः कश्चित् धनिकः प्राप्तवयस्कां रूपाढ्यां कन्यां मह्यं दास्यति. See how his imagination has reached. See this is something very funny. He is just imagining, okay? He will have first goats, then he will have buffaloes, then he will have horses, then he will have cows, then he will have horses, and after that he will have plenty of gold. With that gold he will have a big palace, big house. बरोबर, म्हणजे तो खूप श्रीमंत होईल. हे सगळं त्याचं इमॅजिनेशन आहे बरं का. त्याने अजून काही केलेलं नाही आहे. सध्या तो फक्त झोपलाय. पण त्याच्या मनात काय आलं की बस मी खूप श्रीमंत होणार आहे. बघा हां आता पुढे. तत् कश्चित् धनिकः प्राप्तवयस्कां रूपाढ्यां कन्यां मह्यं दास्यति. I will be rich, right? So someone rich person will give him his very young daughter. वयात आलेली अतिशय तरुण अशी कन्या तो मला देईल लग्नाला, बायको म्हणून. बरोबर. मह्यम दास्यती. आवयोः पुत्रः भविष्यति. अरे बापरे, तो किती पुढे गेला बघा. लग्न पण करणार आहे, आता त्याला मुलं झाली. हे सगळं त्याचं काय आहे? सगळं डे ड्रीमिंग आहे. एव्हरीथिंग इज डे ड्रीमिंग. आवयोः पुत्रः भविष्यति. आम्हा दोघांना एक मुलगा होईल. भविष्यति. तस्याहं सोमशर्मेति नाम करिष्यामि. आई विल पुट हिज नेम एज सोम शर्मा. ओके, सो उसने नाम भी रख दिया अपने बच्चे का इन ड्रीम्स. अगेन, करिष्यामि, भविष्यति, दास्यति, ऑल दीज वर्ड्स आर इन
future tense, that is lut lakar. ततः सः जानुचलनयोग्यः भविष्यति. He will start crawling. ओके. एकदा सोमशर्मा मां दृष्ट्वा मत्समीपम् आगमिष्यति. Once Somasharma looking at me will come near to me. ततोहं कोपाविष्टः अभिधास्यामि भार्यां गृहाण बालकम्. At that time I will get angry and I will ask my wife that please take him away. Take him inside. गृहाण बालकम् इति. सापि मम वचनं न श्रोष्यति. She also will not listen to me. श्रोष्यति. She will not listen to me. तावत् काले कश्चन कुक्कुरः तत्र आगमिष्यति. Some कुक्कुरः कुत्रा शुनकः. A dog may come. He will come. आगमिष्यति. इथे पण लूट लकार. लूट. आगमिष्यति. सोमशर्मा तस्मात् भीतः भविष्यति. सोमशर्मा will get frightened with that dog. ततोहं समुत्थाय लगुडेन. I will pick up stick and I'll just beat that dog. ताडयिष्यामि. I will just beat that dog. एवं स्वप्नभग्नः ध्यानस्थितः सः तथैव लगूढप्रहारम् अकरोत्. नाउ हियर देर इज अ टर्निंग पॉइंट. काय गंमत झाली बघा. नाउ ही इज स्लीपिंग. ही इज डे ड्रीमिंग. सो मेनी थिंग्स ही ड्रेम्ड. माय गॉड. डे ड्रीमिंग करतोय तो. आणि तो काय काय म्हणतोय. आता माझं लग्न होणार. लग्न झाल्यावर मुझे एक बच्चा होगा. उसका नाम मैं सोम शर्मा रखूँगा. देन ही विल बी क्रॉलिंग अँड वन्स ही वॉन्टेड टू कम टू मी मम दृष्ट्वा मह्यम दृष्ट्वा. मला बघून तो माझ्या जवळ येण्याचा प्रयत्न करेल आणि मी माझ्या बायकोला काय सांगीन. गृहाण बालक घेऊन जा त्याला घर. पण तरी तो येईलच. आणि तेवढ्यात काय होईल. सी एव्हरीथिंग इज डे ड्रीमिंग. कश्चन कुक्कुरः. वन डॉग मे अपियर अँड सोम शर्मा विल गेट फ्राइटन्ड ऑफ हिम. सो just to keep that dog away, I will take one stick and I'll just beat that dog. ताडयिष्यामि. आता इथे काठी घेऊन तो मारतोय कुणाला. कुत्र्याला. पण हे त्याने मात्र अगदी ॲक्च्युअल रियालिटीमध्ये केलं. आत्तापर्यंत त्याने फक्त तो झोपला होता अँड ही वॉज इमॅजिनिंग अँड इमॅजिनिंग. बट नाव ही ॲक्च्युली ॲक्टेड ऑन द सेम. त्याने घेतली काठी हातात आणि काय केलं. एवं स्वप्नमग्नः ध्यानस्थितः सः तथैव लगूढप्रहारम् अकरोत्. ही वॉज एनग्रॉस्ड इन हिज ड्रीम. स्वप्नमग्नः. मस्तपैकी स्वप्नात रमलाय तो. ध्यानस्थितः. एकदम ध्यानमग्न आहे. फुल ऑन एकदम एनग्रॉस झालाय त्याच्या स्वप्नामध्ये. आणि ह्या स्वप्नांच्याच तंद्रीत गुंगीत त्याने काय केलं. काठी घेतली आणि ॲक्च्युली काठीने मारलं जोरात. लगूढप्रहारम अकरोत. खूप जोरात काठीने मारलं. पण हे खरं मारलं. हे डे ड्रीमिंग नाही. आत्तापर्यंतचं डे ड्रीमिंग होतं. पण काठी घेऊन मारणं हे इट ॲक्च्युली हॅपन्ड. इट वॉज नॉट ड्रीम. लगूढप्रहारम अकरोत. आणि काय झालं आता बघा. तेन लगूढप्रहारेण सक्तुपिष्टेन पूर्णः सहघटः भग्नः अभवत. त्याची काठी कशाला लागली. ते वर मडकं लटकवलं होतं ना वर. त्या मडक्याला लागली. हिज स्टिक ही ट्राईड टू बीट इन द ड्रीम्स बट ही ॲक्च्युली बीटेड दॅट पॉट विच वॉज फुल ऑफ फ्लोर. सक्तुपिष्टेन पूर्णः सह घटः भग्नः अभवत. भग्नः मोडला. ते पूर्ण पॉट फुटून तुकडे तुकडे झाले. कारण ते मातीचं मडकं होतं. मातीच्या मडक्याला त्याने जोरदार काठीने प्रहार केल्यावर ते फुटून गेलं. आणि काय झालं. सगळं पीठ अंगावर सांडलं.
स्वभावकृपणः सह पांडुरताम अगच्छत. पांडुरताम म्हणजे पूर्ण पांढरा झाला तो. कसा? सगळं पीठ अंगावर सांडलं आणि तो पांडुरताम म्हणजे पांढरा फट्टक पडला, पूर्ण पांढरा झाला पिठाने. कळलं? अतः ब्रवीमि अनागतवती चिंता संभाव्याम करोति यः स एव पांडुरहास्येते सोमशर्मा पिता यथा. जसं सोमशर्माच्या वडिलांचं झालं, म्हणजेच स्वभावकृपणचं झालं, की अनावधानाने तो सतत ड्रीमिंग करत राहिला आणि असाच पांढरा फट्ट झाला, असा ह्या श्लोकाचा अर्थ आहे. तेव्हा दिस वॉज द लेसन. मनोराजस्य फलम म्हणजे आता कसलं पीठ आणि कसलं काय? कसलं पीठ? सगळ्या पिठाची माती झाली, बरोबर ना? सो दिस वॉज द जिस्ट. यामध्ये प्रश्न कुठला विचारला जाईल? स्वभावकृपणः किमर्थम पांडुरताम अगच्छत. तो कसा काय पांढरा फटक पडला? सगळा पांढरा पांढरा कसा झाला? तर सगळं पीठ अंगावर सांडलं. पण त्यासाठी यू शुड बी एबल टू गिव्ह एंटायर स्टोरी इन शॉर्ट. ठीक आहे, विचार करा. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी कंप्लीटिंग क्वेश्चन आन्सर सेशन ऑफ दिस लेसन. टिल दॅट टाइम, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ. धन्यवादः.